السلام علیکم ناظرین، میں سبحان صدیقی چینل سے آج کی اہم ملاقات میں محترم سید شمشاد قادری صاحب کوئی محتاج تعارف نہیں ہیں، چونکہ آپ سفر حج سے ہو کر اور ادائیگی فریضہ کر کے اپنے وطن ہندوستان واپس آئے ہیں اور پھر وہاں پر مدینہ منورہ بھی آپ حاضری دی ہے اور سرکار کے روضے پر سلام عرض کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج تاثرات حج و زیارت کے لیے ہم صاحب کے مکان پر حاضر ہوئے ہیں اور جانتے ہیں حج اور زیارت کے تاثرات اور وہاں کی کارکردگی، چونکہ آپ حج کمیٹی کے ذریعے حج کے لیے روانہ ہوئے تھے اور بہت سارے حج کے دوران کئی ایک ویڈیوز ایسے بھی آئے ہیں جس میں حج کمیٹی کو ناقص انتظامات بتائے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بات کریں گے، پھر آپ کے خاص وہاں کے جو معاملات ہوئے ہیں حج کے اور کچھ خاص واقعات جو لوگوں کی عبرت کے لیے بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ سے دریافت کریں گے۔ سب سے پہلے تو حج کی ادائیگی پر ہم مبارکباد دیتے ہیں ہماری صدیقی چینل کی پوری ٹیم کے ساتھ صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جناب علی، جزاک اللہ۔ صاحب حج کے جو تاثرات ہے جو عوام کے لیے ہوتے ہیں، جو لوگ حج کو نہیں گئے ہیں ان کے لیے ایک سبق آموز واقعات ہوتے ہیں، تو حج کے تاثرات آپ بیان کریے۔ بہت بہت شکریہ، میں صدیقی چینل کا دل کی گہرائیوں سے ان کو جزاک اللہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں حج کے مقدس سفر سے واپس آیا اور میرے تاثرات انہوں نے جاننا چاہے۔ یقیناً میں تاثرات اپنے ضرور بیان کروں گا۔ اگر میں اپنی بات جب بیان کرتے وقت میں جو ہے تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح کے انداز میں بیان کروں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا مہمان بنا کر حج کے لیے بلایا۔ الحمدللہ تمام مراسم میں نے بڑی ہی اچھے انداز میں ادا کیے، کیونکہ اگر میں کسی قسم کی شکایت بھی کرنا چاہوں تو میں شکایت اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے اپنا مہمان بنا کے وہاں پر بلایا تھا تو میں ان کا مہمان بن کے گیا، اور یقیناً یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے 76 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی میں نے تمام مراسم بڑے ہی اچھے انداز میں ادا کیے، کسی قسم کی کوئی مجھے تکلیف نہیں ہے۔ ہاں یقیناً دھوپ زیادہ تھی، وہ تو خیر موسم کا حال ہے، وہاں تو دھوپ زیادہ بھی رہے گی۔ کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو ویڈیو وائرل ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے ویڈیو وائرل کرنے کی ضرورت تھی، مگر خاص طور سے صدیقی صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حج کے مراسم تو الحمدللہ بہت اچھے ہوئے، بڑی اچھے انداز میں خوش اسلوبی سے جو ہے ہم نے ادا کیے۔ میں اللہ کا 1,00,000 مرتبہ شکر ادا کروں تو کم ہے کہ مجھے اس بات کا موقع دیا کہ اس مقدس سرزمین پہ جا کے اپنے جو ہے حج ادا کر سکوں۔ انہوں نے اپنا مہمان بنا کے مجھے بلایا۔ یہ سب سے اہم بات یہ ہے صدیقی صاحب کہ جس اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان بلا کے بلایا ہے تو تھوڑی بہت تکالیف تو حج کے دوران ہوتی ہیں، ان کو برداشت کرنا تو ضروری ہے۔ آج ہم کو جو ہے ہر قسم کی سہولت مہیا ہے۔ ایک زمانہ تھا، آج سے 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال پہلے لوگ اونٹ پہ جاتے تھے، پہاڑوں میں جاتے تھے، تکلیفیں اٹھا کے جاتے تھے۔ وہ تکلیفیں نہیں ہیں، یقیناً سہولتیں ہیں، مگر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ تلنگانہ حج کمیٹی ہو یا پھر ہندوستان کی جتنے حج کمیٹیز ہیں ان سے ایک بات خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ جب آپ حاجیوں سے لاکھوں کی روپے کی رسم آپ جو ہے وصول کر رہے ہیں، اب تقریباً دیکھیے تلنگانہ سے جو لوگ گئے ہیں 3,55,000 3,60,000 کے قریب جو ہے ان سے معاوضہ لیا گیا ہے، اور 3,50,000 55,000 60,000 کوئی بات نہیں، اللہ کے راہ میں جانے کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پیسوں کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں تمام چیئرمینس، اگر میری آواز ساری ہندوستان تک پہنچ رہی ہے، خصوصی طور پر خسرو پاشا صاحب کے نالج میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ جب آپ یہاں سے حاجیوں کو روانہ کرتے ہیں تو یہاں خادم الحجاج ہیں یا آپ اپنے انتظامات کر کے وہاں پر جب بھیجا رہے ہیں تو یہ یہاں کے چیئرمینس، چاہے خسرو پاشا صاحب ہو یا تمام اسٹیٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ حاجی جب اتنے پیسے خرچ کر کے اللہ کے گھر کا جو ہے دیدار کرنے کے لیے جاتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جب سلام پیش کرنے جاتا ہے تو تمام سہولتیں وہاں پر بہم پہنچانی بہت ضروری ہے۔ یقیناً ایک بات تو کہنا چاہوں گا، قابل تعریف ہے سعودی گورنمنٹ، جنہوں نے مدینہ شریف میں
हमारी जो होटल थी 5 स्टार होटल थी, हर किस्म की वहाँ पर सहूलत दी गई। बिल्कुल जो है 100 कदम के फासले पर जो है हरम शरीफ था, मदीना शरीफ में बड़ी अच्छी तरीके से इबादतें हुई, हर चीज़ हुई। रियाजुल जन्ना का भी इंतज़ाम बड़ा अच्छा था, 10 से 15 मिनट तक वहाँ रह के हमने जो इबादत की, रियाजुल जन्ना में भी इबादत की। उसके बाद हम जब मक्का शरीफ आए तो ज़रा एक बात मैं कहना चाहूँगा कि चेयरमैन खुसरो पाशा साहब से, जब आपने बिल्डिंगों का इंतज़ाम किया था तो ये सोचना चाहिए था कि हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत बहान पहुँचा जाए। मुझे हैरत इस बात की है सिद्दीकी साहब कि जो बिल्डिंग ली गई थी हरम शरीफ से तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर दूर का फासला था। खैर दूर का फासला था, हमको उससे कुछ तकलीफ़ इस वजह से नहीं होगा, बसों का इंतज़ाम था अजीज़िया से कुदाई तक, कुदाई से फिर हरम शरीफ तक वहाँ तक ले जा रहे थे, उसमें भी किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हज के मरासिम होते रहे, उसके बाद हमको जो है मिना ले आया गया। हाँ, मिना में जो इंतज़ामात थे वो बड़े नाक़िस इंतज़ामात थे। उसके बावजूद भी हम नाक़िस इसलिए कह रहा हूँ कि हेल्थ हैज़ार्ड बहुत ज़्यादा वहाँ पर होने का अंदेशा था। 800 के हाजी एक ही टेंट में 800 के हाजी हैं। मुझे हैरत इस बात की है कि खुसरो पाशा साहब हो या दूसरे जितने भी हज कमेटी के मेंबरान हैं और चेयरमैन से, उनको ये बात सोचना चाहिए था कि हाजी जब एक टेंट में 800 हाजी एक ही टेंट में एक ही साथ रह रहे थे, और ख़ुसूसी तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ 2 फीट और 5.5 फीट का जो है बिस्तर मुहैया किया गया था। वो 2 फीट के दरमियान किसी किस्म का 1 इंच का भी फासला नहीं था। जब एक दूसरे पे सो रहे थे, इनका हाथ उनके ऊपर, उनका हाथ इनके ऊपर, कोई बीमार था, उनकी खांसी, उनका जो है बुखार, ये सब इतना कंजस्टेड था कि बड़ा जो है मामला अजीब किस्म नज़र आया। तो हम ये ख़ुसूसी तौर पर खुसरो पाशा साहब हो या फिर जहाँ के जो भी मुताल्लिक़ अहदेदार हैं या सेंट्रल हज कमेटी हो, उनको इस जानिब तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है कि 800 लोग एक टेंट में रहते हुए 2.5 फीट के बिस्तर पे किस तरीके से सो सकते थे। वहाँ पर मिना में जो हुई, वहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं था, बैतुल खला का उतना कोई इंतज़ाम नहीं था। हैरत की ये बात है कि बैतुल खला में ही पानी के नहाने का इंतज़ाम रखे थे। तो इस जानिब खुसरो पाशा साहब हो या दूसरे चेयरमैन हो, इस जानिब तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त से ज़रूरी है कि जो वह भाई सफाइयत का इंतज़ाम है। जब एहराम पहनने का जब मौका आया, एहराम उतारने का मौका आया, तो बैतुल खला में जो है पानी नहाने का जो इंतज़ाम रखे थे वो बड़ा जो है अजीब दिखा। वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और ज़्यादा खातर खा जो है बैतुल खला या खातर खा जो है हम्माम खाने वहाँ पर नहीं थे। वहाँ मिना में बहुत तकलीफ़ हुई। उसके बाद मिना से जो है जब हमको अरफात ले जाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह अरफात को जो है वहाँ की गाड़ियों का इंतज़ाम था, वो गाड़ियों का इंतज़ाम था। अरफात तक हम पहुँचे। अरफात में फिर वहाँ से अरफात में दुआएं की, अरफात में जो है वक़ूफ़ अरफा हुआ, हर चीज़ वहाँ पर भी अच्छी चीज़ हुई। उसके बाद अरफात से हमको जो है मुज़दलिफ़ा लाया गया, बस में मुज़दलिफ़ा लाया गया। मुज़दलिफ़ा आने के बाद रात हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रात गुजारी, इबादतें की। सुबह फजर की नमाज़ के बाद जब हम वापस मीना जब वापस आ रहे थे तो ये बड़ी तकलीफ़ दे बात यह है कि वहाँ ना मौल्लिम वहाँ था, ना किसी किस्म के कोई लोग वहाँ मौजूद थे, ना यहाँ के जो खादिमुल हुज्जाज यहाँ से हमारे साथ जो गए थे, खादिमुल हुज्जाज ने भी आके हाजियों की जो है कुछ पूछताछ नहीं की कि किस तरीके से मिना से मुज़दलिफ़ा से मिना किस तरीके से जा जाए। वहाँ बसों का इंतज़ाम नहीं था। अब मजबूरी में लोग जो है वहाँ से मुज़दलिफ़ा से डायरेक्ट जमरात तक चले गए। बड़े शैतान को जिस दिन कनकरियाँ मारनी थी पैदल चलते गए। बड़ी धूप थी, बड़ी जो है तमाज़त के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जमरात में पड़े, शैतान को हमने कनकरियाँ मारी। वहाँ से फिर वापसी हुई। थोड़ी तकलीफ़ इसलिए हुई कि जनाब जो रास्ता 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का था मिना से जो कनकरियाँ मारने का था, वो उसके लिए जो है सऊदी हुकूमत ने जो है इतना लंबा रास्ता बना दिया था कि जो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर जाके जमरात में या बड़े मंजले छोटे शैतान को उनका माना था, 600 से 700 किलोमीटर फिर के आके जो वहाँ पर करने में था, वहाँ पर ज़रा तकलीफ़ हुई।
اور خصوصی طور پر وہاں کی جو پولیس تھی، لوگ تھک کے ضعیف حضرات تھے، تھوڑی کہیں بیٹھ سکتے تھے، کسی کو بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، بڑی مشکل سے وہ کر رہے تھے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خسرو پاشا صاحب ہو یا دوسرے حج کمیٹی کے ممبران ہو، اس جانب توجہ دینا بہت ضروری ہے کہ بلڈنگ، جب آپ لاکھوں روپئے جو ہے حاجیوں سے لے رہے ہیں تو کم سے کم بلڈنگوں کا صحیح طریقے سے انتظام ہونا چاہیے، قریب سے قریب حرم شریف سے ہونا چاہیے. یہ 8 سے 9 کلومیٹر دور اتنی دور بلڈنگیں لیا کہ اسمرتی ایرانی کا جو کام تھا، اس نے اپنی ذہنیت کے حساب سے جو جس طریقے سے تکلیف پہنچانا چاہیے حاجیوں کو، اس طریقے سے تکلیف پہنچائی، اس کی ذہنیت اسی طریقے تھی. جیسا کہ یہاں کے سینٹرل اسٹیٹ حج کمیٹی والے جو ذمہ دار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انتظامات تو بہتر تھے، لیکن سینٹرل حج کمیٹی کے انتظامات میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے؟ دیکھیے صدیقی صاحب، سب سے پہلے تو ایک بات کرنا چاہوں گا، مجھے ہنسی آتی ہے بڑی چیز. بھائی حج کمیٹی، اسٹیٹ حج کمیٹی، سینٹرل حج کمیٹی، سینٹرل حج کمیٹی سے گورنمنٹ آف انڈیا، مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، مائنارٹی ویلفیئر کی جو وزیر تھی وہ اسمرتی ایرانی تھی، جو فرقہ پرست تھی، جو ہے کسی طریقے سے بھی اس کا مقصد یہ تھا کہ حاجیوں کو تکلیف پہنچانا. یہی میری جو بات سمجھ میں ہو سکتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ میرے اپنے تاثرات ہیں، میرے اپنے خیالات ہیں. تو سب سے پہلے یہاں کے جو چیئرمین ہیں مسٹر خسرو پاشا صاحب، میں ان سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب عالی، مرکزی حج کمیٹی اس کے ذمہ دار تھی. جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ آپ کے نالج تک بھی آئی نا، بالکل آپ کے نالج تک بھی ہے نا. آپ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین ہیں، آپ کے نالج تک جب بات آئی ہے تو یہاں پر آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ایک ذمہ دار ہونے کی شخصیت کے تحت آپ یہ تمام جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کوتاہیوں کے اوپر سینٹرل حج کمیٹی کے ساتھ ساتھ آپ سینٹرل گورنمنٹ کے جو منسٹری ہے اس کو بھی جو ہے آپ اپنی تفصیلی یادداشت پیش کرنا آپ کو ضروری ہے، تاکہ آنے والے 2024-25 کا جو حج ہے اس میں حاجیوں کو اس قسم کی تکالیف نہ ہو، اس قسم کی رکاوٹیں نہ پیدا ہوں. آپ جو ہے پہلو طے کرنے کے لیے جو ہے ہم تو یہاں سے صحیح آپ کے انتظامات نو ڈاؤٹ آپ یہاں جو انتظامات کیے فقید المثال اقدامات تھے، میں اس کا قائل ہوں. ہم کبھی اس بارے میں تو ہم آپ کو کچھ بولنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کے جو انتظامات تھے قابل تعریف اور قابل ستائش تھے، آپ کے انتظامات کے بارے میں نہیں ہے. مگر یہ تمام حاجی آپ ہی کے اسٹیٹ سے تھے، آپ کے سپرویژن میں آپ نے مرکزی حج کمیٹی کو بھیجایا تھا. تو آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ جو بلڈنگ وہاں پر لیے گئے تھے 8 سے 9 کلومیٹر دور کیوں تھے، آپ ان کو معلوم کرنا چاہیے تھا. حاجوں کو یہ بولنا چاہیے تھا کہ آپ کو دور سے ملیں گے. صرف بسوں کا انتظام کر دینے سے یہ بات ہونے والی نہیں تھی. اب رہا وہ جو بات کہہ رہے ہیں، مجھے وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ میں وہ بات ماننے کے لیے اس واسطے تیار نہیں ہوں کہ ہمارے جو انتظامات تھے وہ مرکزی حج کمیٹی کی جو ہے کام کرے. بھائی آپ یہاں سے حاجیوں کو بائی ایئر آپ جو ہے مکہ معظمہ پہنچائے، اس میں حج کمیٹی کہاں انوالو ہے؟ یہاں سے آپ ڈائریکٹ ہماری جو فلائٹ گئی ہے وہ 8,000 یا 9,000 جتنے بھی حاجی گئے ہیں آپ کے انڈر سپرویژن گئے ہیں. تو اب آپ وہاں کے حاجی کی جو تکالیف تھی وہ تکالیف کو جمع کرتے ہوئے ایک جو ہے سیمینار رکھیے یا حاجیوں کو بلائیے، یا جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہاں سے جو حاجی واپس آئے ہیں جو صاحب سمجھ ہے ان کو بلا کے یہ بات کیجیے کہ کیا کیا تکالیف ہیں. یہ تکالیف آپ مرکزی حج کمیٹی کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم ذمہ داری مسٹر خسرو پاشا کی یہ ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب توجہ اس جانب جو ہے متوجہ کرانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام انتظامات اسمرتی ایرانی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سزا دی، بڑی شکست سے دوچار ہوئی، بہت بڑی شکست سے دوچار ہوئی. یہ سوچنا چاہیے کہ اسمرتی ایرانی نے جو بلڈنگوں کا جو انتخاب کیا تھا تو یہ کیا ان کے نالج میں یہ بات نہیں تھی؟ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جتنے بھی اسٹیٹ حج کمیٹی ہندوستان کے ان کے نالج میں یہ بات ہوگی کہ اس سے پہلے میں 12 میں بھی جو ہے حج کو جا چکا ہوں. تو جب اس سے پہلے ہم جب حج گئے تھے تو ہمارا 500 میٹر یا 1000 میٹر کے اندر ہی تھا، جب کیٹیگری تھی، گرین کیٹیگری الگ تھی اور یہ جو کیٹیگری الگ تھی. میں 55,000 میں بھی حج کیا، جس میں سے 2200 ریال ہم کو جو خرچے کے لیے بھی دیے گئے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس مرتبہ 3,55,000 لے کے 1 روپیہ حاجیوں کو نہیں دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سم کارڈ دیا جاتا تھا، سم کارڈ بھی نہیں دیا گیا. خاص بات کہنا چاہوں گا، یہاں جب میں خسرو پاشا سے مینار گارڈن میں جب ہوا تو بولا بھائی حاجیوں کے لیے آپ سم کارڈ نہیں، آپ کو مدینہ شریف میں مل جائیں گے. تو خیر ٹھیک ہے، مدینہ شریف میں جانے کے بعد یہ بھی ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہوئی ہمارے صدیقی صاحب
जैसे ही हम मदीना पहुँचे वहाँ के जो है ज़िम्मेदारों ने क्या किया, दिल्ली के मरकज़ी हज कमेटी के एक बड़े हाल में जो है तमाम जो है हाजियों को वहाँ भिजा दिए। वहाँ पर 5 और 6 जो है सिम कार्ड थे उसमें, एक जैन था, एक जो है रेड बुल था, एक जो है STC था, एक सावा था, ये था। तो अब जो लोगों को बुला बुला के क्या किए वो लोगों ने, हाजियों को बुला के 2-2, 3-3 सिम कार्ड उनके हाथ में दे दिए। अब जब वो सिम कार्ड को हम जो है कार्ड डला के जो है रिचार्ज करने के वास्ते गए तो 3-3 सिम कार्ड है। अभी वो लोग ये बोल रहे हैं कि भी ये 2-3 सिम कार्ड को जो है कैंसिल करने के बाद एक ही सिम कार्ड को हम जो है रिचार्ज करेंगे। तो वहाँ बहुत तकलीफ़ हुई लोगों को, ख़ुद मुझे भी तकलीफ़ हुई, मगर खैर अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ़ का कोई बात नहीं थी। अल्लाह ताला ने जो है हर चीज़ अच्छी कर दिया। मतलब ये है कि खुसरो पाशा साहब को इन तमाम कोताहियों की तरफ से जो है तवज्जो देना है, और जो आपके जो खादिमुल उज्जाज है उनको कम से कम ये 300 लोगों के एक खादिमुल उज्जाज को काम आने वाला है। कम से कम जो है हाजियों के साथ एक खादिमुल उज्जाज रख के, चाहे सिम कार्ड का मामला हो, दवाखाना ले जाने का मामला है, कुछ भी हो, इन सब चीज़ों की देखभाल खादिमुल उज्जाज से करानी ज़रूरी थी जी। अब ये तो मक्कतुल मुकर्रमा और हज का मामला हो चुका है। अब यहाँ से आप पहले मदीना शरीफ गए आप, तो मदीना शरीफ में जैसा रोज़े हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपकी ज़ियारत हुई और वहाँ के इंतज़ामात और वहाँ के तासुरात आपके कैसे रहे? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जो है शुक्रगुज़ार हूँ कि जैसे ही हम मदीना शरीफ पहुँचे हमारे जहन में एक बात थी कि क्या हमको होटल कहाँ मिलेगी, हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हम बस से उतर के होटल में हम दाखिल हुए, मैं बाबांग दहल ये बात कहना चाहूँगा कि बेहतरीन होटल 50 मीटर के अंदर ही जो है हरम के बिल्कुल करीब थी, मदीना तैयबा होटल थी, बड़ी होटल, 5 स्टार होटल, और बेहतरीन इंतज़ामात, हर चीज़ के इंतज़ामात, बैतुल खला का इंतज़ाम, पानी नहाने का इंतज़ाम, और एक कमरे में बड़े बड़े रूम्स थे जिसमें जो है हर किस्म की सहूलत थी। बेड बहुत अच्छे थे, बड़े बड़े बिस्तर थे, हर चीज़ अच्छी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ का इंतज़ाम बेमिसाल इंतज़ाम था। हाजियों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। खाने पीने के लिए होटल भी करीब थे वहाँ से, क्योंकि वहाँ पकाने खाने का इंतज़ाम वहाँ पर नहीं था, तो खाने पीने का भी इंतज़ाम था, हर चीज़ अच्छी थी। रोज़े अतहर बिल्कुल करीब था। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज के साथ वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है रोज़े पे हम सलाम पहुँचाते थे। और ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि सबसे आसानी से जो हमको रियाजुल जन्ना में जो जाने का मौका मिला, सिद्दीक़ी साहब, दिल बाग बाग होया देख के। हमको 15 से 20 मिनट का वक्फा मिला, हमने बहुत ही खुशी के साथ इबादतें की, वहाँ पर नवाफिल पढ़ी। फिर उसके बाद रोज़े अख्तर पर जाके जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हमारे प्यारे नबी, उनके सामने जो है हमने सलाम पेश किया, हमारे चाहने वालों को सलाम पेश किया। और फिर वहाँ खड़े रह कर भी जो है अल्लाह ताला से सुरब सुजूद होकर दुआ की कि अल्लाह ताला मुसलमानों के हालात को दुरुस्त कर दे, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको बंद कर दे। फ़िरक़ा परस्तें जिस तरीक़े से मुसलमानों का इस्तेहसाल कर रही हैं, जिस तरीक़े से शरीयत में मुदाखलत कर रही हैं, जिस तरीक़े से ख़वातीन को जो है मुर्तिद किया जा रहा है, इन तमाम के लिए अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मुसलमानों के हालात दुरुस्त फरमा दे, हिंदुस्तान में जो है हालात जो है खुशगवार हालात पैदा फरमा दे, अमन व अमान क़ायम फरमा दे, इन चंद मुट्ठी भर फ़िरक़ा परस्तों के जो इरादों को नाकाम बना दे। बहरकफ एक बात कहना चाहूँगा, फ़क़ीदुल मिसाल जो है इंतज़ामात मदीना शरीफ के थे। हर तरीक़े की इबादत हुई, नवाफिल हुए, तहज्जुद हुई, इशराक़ हुई, हर किस्म के 5 वक्त के नमाज बाजमात नमाज पढ़ी गई। और मदीना शरीफ का तो खैर माहौल, आप हर चीज़ जो है यानी इतनी खुश असलूबी से हुआ सिद्दीक़ी साहब, मेरा दिल चाहता है कि 12 वहाँ पर जाऊँ और मदीना शरीफ में जो है रोज़े अदर की ज़ियारत करूँ। अल्लाह ताला से भर कर दुआ है कि तमाम आलम इस्लाम को, तमाम मुसलमानों को अल्लाह नेक तौफ़ीक़ दे, नमाज़ों की तरह राग़िब करे, और तमाम को हज अदा करने का अल्लाह ताला उनको मौका अदा करे। तो अब हम सैयद शमशाद क़ादरी साहब जो सफ़र हज के बाद अपने वतन हिंदुस्तान वापस आए हैं, उनसे तासुरात हज मालूम कर रहे थे। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर आपके सामने हाज़िर होऊंगा एक अहम शख्सियत के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और फेसबुक पे देखने वाले नाज़रीन लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।